प्रभु जीशु बहुमूल्य नाम द मिस्ट्री ऑफ गॉड्स यूट्यूब चैनल को आपण मान स्वागत करे एवं नूतन वर्षर अभिनंदन जनाए एवं नमस्कार प्रत्येक जना करे नमस्कार। प्रभु अनुग्रह करी आमान को आउ एक वर्ष देइचंती जो वर्ष रे आमाने फलप्रद हेबाकु पड़िबो प्रभुंकर वाक्य अनुसार प्रभु आउ आमान को एइटा केवल ताहांकर अनुग्रह द्वारा एई वर्ष आमान को देखैचंती। आमानकर योग्यता बल नुह कि आमानकर पवित्रता बल नुह कि आमानकर धार्मिकता बल रे एई 2026 आमाने देखि पारिचु ताहा आमाने कहि परिबानी, किंतु केवल आमाने प्रभु जीशुंकर सेई अनुग्रह रो आमाने एई 2026 देखिबाकु सुयोग पाइछु एवं 2026 देखि आमाने आनंद मनैछु। कहि 2026 रो 26 मसियार जनवरी 1 तारिख रे अर्थात नूतन वर्ष दिन अनेक लोक माने आनंद करिथिबे आउ प्रभुंकर स्तुति वंदना करिथिबे आनंद उल्लास करिथिबे आउ से माने निज निज परिवार सहित मिसी से माने बहुत खुशी मनैथिबे। आउ आजी आमाने केवल एई समस्त विषय पाइछु प्रभुंकर अनुग्रह द्वारा। आ प्रभुंकर अनुग्रह आमानक प्रति यथेष्ट अछि। प्रत्येकटी वर्ष प्रत्येकटी दिन प्रभु आमान को अनुग्रह करि थाते तांकर से विविध दया आमान को प्रति रही अछि। तेणु आमाने एई मुहूर्त गुडाक एई दिन गुडाक एई वर्ष गुडाक आमाने देखिबा को पारुछु। आ एई 2026 रे प्रथम 2026 रो प्रथम सप्ताह रे आ प्रभुंकर वाक्य रु आमाने किछि सिखिबा आ जो वाक्य की आमान को एई 2026 रो आरंभ रे आमान को चेतना दबो प्रेरणा दब एवं आमान को आगु को बढ़िया से चिंता दब जो चिंता नहीं आमाने आगु बढ़िबा। ए नूतन वर्ष रे प्रभु आपण मान को शांति आनी दियंतु, प्रभु आपण मान को सुख आनी दियंतु एवं आपण मान को जीवन रे सफलता आनी दियंतु। एई शुभ कामना करी आ मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु अनुग्रह करिसंती आमान को आज एक दिन देखैचंती आ जो दिन रे आमाने प्रभुंकर किछि वाक्य आमाने सिखि परिबा। आमाने लूक लिखित सुसमाचार 13 पर्व 6 पदरु 9 पद आमाने जदि अध्ययन करिबा गोटे डिम्बुरी वृक्षर दृष्टांत आमानकर एई अंश रे लेखा जाय। गोटे डिम्बुरी वृक्षर दृष्टांत एई अंश रे लेखा जाय। 6 पद कहे आ से एही दृष्टांत कहले जनकर द्राक्षा क्षेत्र रे गोटे डिम्बुरी गछ लगा जाइथिला। एठी हमने देखि पारुछु जे जनकर द्राक्षा क्षेत्र रे गोटे डिम्बुरी गछ लगा जाइथिला। द्राक्षा क्षेत्र अर्थात द्राक्षा क्षेत्र जदि जने करिसंती तबे ताहांकर चतुर्पार्श्व रे बेडा निहाती देइसंती। ताहा माने आ संदेह माने करिबा आवश्यक नुहे। आजी आ प्रभु आमानकु द्राक्षा क्षेत्र रखिसंती। आज जेते सब प्रभुंकर पिला मानकु प्रभुंको जो माने ग्रहण करिसंती प्रभुंकर पुत्र कन्या भाबरे विवेचित होइसंती गणित होइसंती आ सेई माने समस्त द्राक्षा क्षेत्र मध्य रे अछंती। आज जदि आमाने निजो को डिम्बुरी वृक्ष सहित तुलना करिबा तेबे आमाने जानिबा सतरे आमाने द्राक्षा क्षेत्र मध्य रे अछु। आमाने जदि माथ्यू 21 पर्व 19 पद रे आमाने देखुछु गोटे डिम्बुरी वृक्ष को जीशु अभिशाप देइछंती। आमानकर प्रिय प्रभु जीशु अभिशाप देइछंती एवं से डिम्बुरी वृक्ष सुखी जाई अछि। देखंतु से रास्ता पाखरे गोटे डिम्बुरी गछ थिला, सेथिरे कोनोसी प्रोटेक्शन नथिला, सेथिरे कोनोसी सुरक्षा नथिला। डिम्बुरी गछर कोनोसी सुरक्षा नथिला, तार चतुर्पार्श्व रे कोनोसी बेडा नथिला। तथापि प्रभु जीशु सेई मुहूर्त रे डिम्बुरी गछ को अभिशाप देले। आमाने जानी पारुछु कोन पे अभिशाप देले ताहा माने जानो। आ एठरे मन देखुछु जे गोटे डिम्बुरी गछ द्राक्षा क्षेत्र मध्य रे अछि, अर्थात गोटे बेडा मध्य गोटे सुरक्षित स्थान रे आउ डिम्बुरी गछ अछि। आज आमाने जते सब प्रभुंकर विश्वासी माने प्रभुंकर पुत्र कन्या माने आमाने गोटे डिम्बुरी गछ आमाने गोटे डिम्बुरी वृक्ष आ प्रभु आमान को चर्च परिसर रे रखि अछंती। प्रभु ताहांकर अनुशासन परिसर रे रखि अछंती आ सेही अनुशासन परिसर रे रहिबा आमानकर कर्तव्य अटे। एठी देखुछु जे आ 6 पद लेखा अछि जनकर द्राक्षा क्षेत्र रे गोटे डिम्बुरी गछ लगा जाइतिला, से आसी सेथिरे फल खोजिले किंतु पाइले नाही।
ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳ ଫଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଫଳି ପାରି ନଥିଲା, ଫଳ ଫଳି ପାରି ନଥିଲା। ଆମମାନେ ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଫଳ ଫଳି ପାରି ନାହୁଁ। ଆମମାନେ ଆମଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ଆମଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଅଛି, ତଥାପି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫଳ ଆମମାନେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ସଦୃଶ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ସଦୃଶ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଫଳି ପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଫଳ ଫଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ସେ ମାଳିକି କହିଲେ, ଦେଖ ଏହି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସି ଏଇ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛରେ ଫଳ ଖୋଜୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ, ଏହାକୁ ହାଣି ପକାଅ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୂମିକି ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛି। 7 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କି ଈଶ୍ୱର, ଯେ କି ସେଇ ବଗିଚାର ମାଲିକ, ସେ ଆସି ମାଳିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କାଟି ପକାଅ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଫଳ ଫଳି ପାରୁନାହୁଁ, ଯୋଉମାନେ ଫଳ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆମେ ଫଳ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ ସତ କଥା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଣ କରୁଛୁ, 7 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଫଳ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରୁଛୁ, ଭୂମିକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଛୁ। ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ସେ ଫଳ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଲଗାଯାଇଅଛି, ସେଇ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ହେତୁ ଆଉ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ 7 ପଦରେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତ ଫଳ ଫଳି ପାରୁନାହିଁ ସତ କଥା, ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂମିକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆମମାନେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ସଦୃଶ ଆମମାନେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଆମମାନେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ତା ସହିତ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ବିଷୟ କରୁଅଛୁ, ଯେ ଆମମାନେ ଜାଗା ଆବରି ରଖୁଅଛୁ, ଆମଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଆବରି କରି ରଖୁଅଛୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ କଣ କଭର ଆବୃତ କରି ରଖୁଅଛୁ। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ପକାଅ, କାରଣ ଇଏ ଫଳ ଦେଖେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଟି ପକାଅ, କାରଣ ଏମାନେ ଫଳ ଫଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୂମିକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ହଉଛୁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶର କାରଣ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କଣ ହଉଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ହଉଛୁ। ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଯେପରି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ହେଲେ, ଆଉ ତା ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ସେଇ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଯଦି ଭୂମିକୁ ସେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବା ନାହିଁ। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ 8 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର କାମ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଇ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ
ମଧ୍ୟସ୍ଥିର କାମ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା, ଯିଏକି ଦୟାମୟ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର କରୁଣାମୟ, ଯିଏକି କ୍ଷମାମୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:1 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ 8 ଆମେ ପଢିଦେବା। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ 4 ପାଖ ଖୋଳି ଖତ ଦେବି, ଆଉ ପରେ ଫଳ ହୁଏତ ଭଲ, ନହେଲେ ତାହାକୁ ହାଣି ପକାଇବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ। କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ବାପା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହଉଛନ୍ତି? ସେ କ୍ଷମାମୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହଉଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ କାରଣ ସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ରକ୍ତ ଢାଳି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ତାହାଙ୍କର ସେଇ ନିଖୁନ୍ତ ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦିଚ ଫଳ ଏମାନେ ଭଲ ଫଳ ଫଳନ୍ତି ତେବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ କାଟି ପକାଇବା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବି। ତାପରେ ଫଳ ହୁଏତ ଭଲ, ନହେଲେ ତାହାକୁ ହାଣି ପକାଇବେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ 2026 ମସିହାରେ, ଏଇ 2026 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ଫଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମେ କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, 2026 ମସିହାରେ ଆମମାନେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ 2026 ମସିହାରେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ସାଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶର କାରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଧାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କାରଣ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ବାଧାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛି। ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଧାର କାରଣ ହଉଛୁ, ବିଘ୍ନର କାରଣ ହଉଛୁ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ହଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖି, ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁନାହୁଁ, ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। 2026 ମସିହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ମସିହା ହଉ। ଏଇ 2026 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହଉ, ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ଆଣୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା, ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ନଚେତ ଆମମାନଙ୍କୁ ହାଣି କାଟି ପକାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବା, ଏଇ ମସିହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ହଣାଯିବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁହାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ? ଅସ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଫଳ ଭଲ ଫଳିବା, ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବା, ତେବେ ସେଇ
ଅସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଗିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଜିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମମାନେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, 2024 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଢିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ଚାଲିବା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଦର୍ପର ସହକାରେ କହିପାରିବେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମିଶନାରୀ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖରାପ ଜୀବନକୁ ଦେଖି, ଆମମାନଙ୍କର ଖରାପ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ 2024 ମସିହାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଆମମାନେ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଯେପରି ଆମମାନେ କହିପାରିବା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବୁ। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଝିଅସ ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଝିଅସ କହିଲେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ଯେ ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କର ଖୁସିର କାରଣ ହେବା ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ବାପା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହ, ଏଇ 2024 ମସିହାରେ, ଏଇ 2024 ମସିହାର ଆରମ୍ଭରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହ, ଆଉ ତାହା ତୁମେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାପା, ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ এই ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାପା ତୁମେ ସେ ବାକ୍ୟ ପଠାଅ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। এই ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ, এই ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ଗୌରବନୀୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନୂତନ ମନ, ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ, ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଯେପରି ତୁମରି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବୁ, ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲିବୁ, ସେଇ પર ତୁମେ ଦୟା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର।